ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی آرگیومنٹ، اور آج سے ہم آپ کے سامنے ایک اسپیشل سیریز آف انٹرویوز رکھنے جا رہے ہیں جس کا تعلق بے نظیر بھٹو قتل کیس کے حوالے سے ہے۔ یہ سیریز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوال دوبارہ اٹھائے جائیں جو بار بار پوچھے تو گئے لیکن ان کا جواب نہیں ملا۔ 2017 سے لے کے اب تک ATC راولپنڈی کے کیس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو بے نظیر بھٹو قتل کیس میں TTP سے تعلق رکھنے والے 5 افراد کو رہا کر دیا گیا اور 2 پولیس آفیسرز کو 17 سال کی قید سنائی گئی، جن میں سعود عزیز راولپنڈی کے پولیس چیف اور خرم شہزاد جو SP راول ٹاؤن تھے، ان کو 17 سال کی قید سنائی گئی اور اس کیس میں جنرل مشرف کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ 2011 سے پہلے جنرل مشرف کا نام اس کیس میں نہیں تھا، 2011 میں جنرل مشرف کا نام اس کیس میں شامل کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو قتل کیس میں کیس سننے والے جج کو 8 دفعہ تبدیل کیا گیا۔ پروسیکیوشن کی طرف سے 66 گواہان کو پیش کیا گیا۔ پولیس نے 3 چالان پیش کیے اور FIA نے 5 چالان پیش کیے۔ یہ کیس 10 سال تک چلا۔ اس کیس کی تفتیش، اس کیس میں ملوث ہونے والے افراد، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی گورنمنٹ ہونے کے باوجود ان کی پاور، ان کے اختیارات، ان کا انٹرسٹ، ان کی سنجیدگی پہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ اتنا بڑا 5 سال کا دورانیہ ہونے کے باوجود آپ نے اس کیس کو مزید ڈگ کیوں نہیں کیا۔ ان کو اعتراض تھا یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ سے، وہ JIT سے مطمئن نہیں تھے، وہ انگلی اٹھاتے تھے PMLQ پہ، جنرل مشرف پہ، لیکن انہوں نے خود اس کیس کو ڈگ کیوں نہیں کیا۔ یہ وہ تمام اسپیکٹس ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ آج موجود ہیں، بے نظیر کے خاص قریبی ساتھی، ان کے رازدار، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ان سے ہم آج سوال کریں۔ اعتزاز احسن صاحب، BBC نے رپورٹ کیا کہ پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ ایسے روگ ایلیمنٹس تھے جو طالبان کے ساتھ ملوث ہو سکتے ہیں بے نظیر کو مارنے میں۔ بے نظیر کو مارنے میں جو انویسٹیگیشنز وغیرہ اور جو سارا ٹرائل تک ہوا، اس کو بہت حد تک پرویز مشرف کی انتظامیہ نے اور ایڈمنسٹریشن نے اس کو خراب کر دیا تھا، بڑا مجروح کر دیا تھا اس ساری انویسٹیگیشن۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جب بی شہید پہ حملہ ہوا 18 اکتوبر 2007 کو، جب وہ تشریف لے کے آئی جلا وطنی سے واپس کراچی میں، تو کراچی میں بہت بڑا کراؤڈ تھا۔ بالآخر کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد میں بھی اس ٹرک کے اوپر تھا بی کے ساتھ۔ وہ ہم پہنچے جب کار ساز کے مقام پہ، تو کار ساز کے پل کے نیچے سے گزر گئے، کوئی اس سے 100 گز آگے دھماکے ہو گئے، 2 دھماکے ہوئے جن میں 180 پیپلز پارٹی اور پولیس والے شہید ہوئے۔ بی بچ گئی کیونکہ بی اس وقت ٹرک کے اوپر نہیں تھی، ہم بھی ٹرک کے اوپر تھے۔ بہرحال بی بچ گئی اور وہ ان کا منصوبہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر دوسرا حملہ انہوں نے کیا 27 دسمبر 2007 کو، جب بی لیاقت باغ میں پنڈی میں جلسہ کر رہی تھی اور وہاں سے نکلی اور گاڑی میں سے نکل آئی اور وہ انہوں نے بم چلا دیا، اور اس میں 20 پیپلز پارٹی کے اور پولیس والے شہید ہوئے اور بی بھی شہید ہوئے۔ اب ان 2 واقعات میں ایک چیز کامن ہے، ایک پنجاب میں ہوتا ہے، ایک سندھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ بطول یہ کوئی مطلب ہے، بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں آپ سے، جو یہ بات میں کرنے لگا ہوں اتنی اہم ہے کہ یہ بنیاد بنتی ہے اگر تفتیش کسی نے کرنی ہو۔ اور میں اپنی تمام تر تجربے کے ساتھ، قانونی تجربے کے ساتھ بتانے لگا ہوں آپ کو۔ بے نظیر بھٹو شہید کو پر دونوں حملوں کے میں جائے وقوع، یعنی کرائم سپاٹ جائے وقوع 2 گھنٹے کے اندر فائر اسٹیشن کے ٹرکوں سے اور فائر ہوزز سے، جس سے آگ بجھائی جاتی ہے اور وہ بڑے تیزی سے نکلتے ہیں اور 200 میٹر دور تک اس کا پانی پھینکا جا سکتا ہے۔ ان فائر ہوزز سے دونوں جگہ 2 گھنٹے کے اندر صفائی کر دی گئی، بالکل صاف، سلیٹ اسٹوڈنٹ کی صبح کی سلیٹ کی طرح صاف۔ اب کیوں کیا گیا، کیا وجہ تھی؟ وہاں سے ایویڈنس جو تھا اس کو ڈسٹروائے کرنا تھا۔ کون سا ایویڈنس ڈسٹروائے کرنا تھا؟
یہ آپ اگر اب صفحہ 249 اور صفحہ 250 249 اینڈ 250 یہ میں اسپیسیفک پیجز دے رہا ہوں اور پرویز مشرف بک ان دی لائن آف فائر دیکھیں. دسمبر 2003 پہ 23 دسمبر 2003 پہ جھنڈا چیچی پل پہ جی ایچ کیو کے قریب پرویز مشرف جو آرمی چیف بھی تھا صدر بھی تھا اس پہ حملہ ہوا اور وہ اس کی کیولکیٹ پہ اور گاڑیاں اس کی گاڑی کو بھی بم لگا اور ہوا میں اڑ گئی اور بم پروف تھی. پھر یہ بغیر ٹائروں کے چلاتے ہوئے اپنے گھر کے پہنچ گیا. اس حملے کے بارے میں پرویز مشرف کہتے ہیں کہ جنرل کیانی نے بڑی اچھی تفتیش کی کیونکہ اس علاقے سارے کو 10 دن 12 دن بالکل سیل کیے رکھا, بالکل سیل کیے رکھا, کوئی پرندہ بھی نہیں آ سکتا تھا. اور ذرہ 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 جب چھانا تو وہاں ایک کمپیوٹر چپ ملا اور وہ کمپیوٹر چپ کس کا تھا؟ وہ اس خود کش حملہ آور کا تھا. وہ کہتے ہیں کہ سیل فون کا چپ ہم نے جب دوسرے فون میں ڈالا تو وہ چل گیا اور جب چل گیا تو اس سے ہمیں سارا پتہ لگ گیا کہ حملہ آور کو حملہ کرنے کے 2 منٹ پہلے بھی کس کا فون آیا, 1 منٹ پہلے بھی کس کا فون آیا. جو 1 منٹ پہلے والا تھا اس نے بتایا ہوگا کہ وہ پرویز مشرف میرے پاس سے گزر گیا تمہارے پاس پہنچنے لگا. تو یہ جو فون چپ تھا جس سے سارا نیٹ ورک کو پکڑا گیا, سارا نیٹ ورک اکارڈنگ ٹو پرویز مشرف پہ حملے کا سارا نیٹ ورک فون چپ کو 10ویں دن دریافت کر لینے سے مل گیا. اب پرویز مشرف صدر پاکستان ہے, آرمی چیف ہے, اس کے گھر کے قریب اور یا کراچی میں پہلے جو حملہ بم چلتا ہے 120 200 انفیکٹ 180 سے زیادہ لاشیں ہیں وہاں, پولیس والوں کی لاشیں ہیں. آپ اس کرائم سین کو 2 گھنٹے کے اندر دھو دیتے ہیں بالکل, کیونکہ آپ کی خواہش ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سیور میں چلی جائے, سیوریج میں چلی جائے. یہی کام آپ پنجاب میں کرتے ہیں. جب بی بی پہ حملہ ہوتا ہے تو کرائم سین از واشڈ ود ان 2 آور. کیوں واش کیا جاتا ہے؟ کہ وہ فون چپ کہیں نہ مل جائے. اور پیج 249 پیج 250 آف پرویز مشرف ان دی لائن آف فائر کتاب پڑھیں تو اس میں وہ یہی کہہ رہا ہے بی بی پہ واقعات سے بہت پہلے 3 سال پہلے 2003 کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ سیل کر دیا, کوئی ٹریفک نہیں چلنے دی 7 دن 10 دن, اور جب ڈھونڈا تو وہ فون چپ ملا. اب تو آپ یہ براہ راست آپ یہ براہ راست ذمہ دار سمجھتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں وہ ملوث تھے, ان کی پلاننگ سمجھتے ہیں آپ؟ جنرل مشرف کی پلاننگ تھی, واز ہی پارٹ آف دا پلان؟ میں نے تو یہ لکھا ہے, میرے تو مضامین چھپے تھے, میرے تو مضمون نیوز اخبار میں بھی چھپا تھا, obviously شہادت کے بعد ہی, بی بی کی شہادت کے بعد لکھا تھا, نیوز میں بھی اور جنگ میں بھی چھپا تھا. اور میں کئی مرتبہ ٹاک شوز پہ ایسے کہہ چکا ہوں, کوئی اس معاملے کو سیریسلی لیتا ہی نہیں. لیکن میرا آپ سے سوال یہ, میں آئی ایم ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. آپ نے یہ جو بات کہی کہ اس کی بنیاد پہ ایک پوری تفتیش ہو سکتی ہے, آپ کا تجربہ یہ کہتا ہے, تو سر یہ کتاب تو 2003 میں لکھی گئی, بے نظیر شہید ہوئی 2008 میں, تو جب آپ لوگ حکومت میں آئے آپ کے پاس 5 سال تھے, آپ نے اس کو بنیاد بنا کے تفتیش کیوں نہیں کی؟ اس کو بنیاد بنا کے تفتیش ہونا چاہیے تھی, اور وہ تفتیش کے بارے میں جو زیادہ وہ رحمان ملک صاحب انچارج رہے اس کے, اور میں نے تو جیسے میں نے کہا میں نے تو یہ پبلک ایشو بنایا ہوا تھا کہ پرویز مشرف سے پوچھا جائے. دیکھو نا, اگر صرف سندھ میں ہوا ہوتا اور یہ واش آؤٹ ہو گیا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کوئی سندھ کا آئی جی انوالو ہو سکتا ہے, سندھ کا چیف منسٹر انوالو ہو سکتا ہے, سندھ کا گورنر انوالو ہو سکتا ہے, چیف سیکرٹری انوالو ہو سکتا ہے, اس نے کیا ہو. پر دوسرے دن 6 ہفتوں کے بعد وہی جب پنجاب میں ہوتا ہے
पंजाब में भी सारा धो दिया जाता है। लेकिन आप अपने कॉलीग के बारे में ही कह रहे हैं। पर कुदरत, दोनों सूरतों में कुदरत और इख्तियार तो परवेज मुशर्रफ का ही था ना, वो तो किसी और का नहीं था। लेकिन आपके अपने कॉलीग रहमान मलिक, जो आप कह रहे हैं कि वो उसको हेड भी कर रहे थे कि क्या काम चल रहा है, वो तो इससे पूरे मुतमईन नजर आते हैं। जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई है 2020 में भी, जब बेनज़ीर की बरसी पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा जी तमाम मुजरिम कैफरे किरदार पर पहुंच चुके हैं और मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कैरी की गई है। आपका मौक़िफ़ तो बिल्कुल मुख्तलिफ है और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि मुशर्रफ ने सारी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करते हुए मेरी माँ का कत्ल किया। ऐसा कैसे है कि रहमान मलिक को बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन शफाफ लगती है और एतजाज हसन को नहीं लगती? रहमान मलिक को ने मेहनत की है काफ़ी इस पे। ये इस एंगल पे उन्होंने नहीं की गालिबन, पर उन्होंने मेहनत काफ़ी की है, पर ये इस एंगल पे करना बहुत ज़रूरी था। मार्क सीगल ने भी लिखा, चाहिए था, तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? एक्चुअली जो चाहिए था वो ये चाहिए था कि जब बीबी शहीद का मिसाल के तौर पे वाक़या हुआ है, कत्ल हुई है, और तमाम जो टावर्स हैं तमाम कंपनीज के, उनका रिकॉर्ड फौरन ले लेना चाहिए था। और वो मेरा ख्याल है रहमान मलिक ने लिया और वो करेक्ट किया और उस पर बड़ी स्टडी की और सारा कुछ उन्होंने किया। और वो इसलिए गालिबन किया क्योंकि उनको ये एहसास हुआ कि ये फ़ोन चिप अब मिलना मुश्किल है, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने इसको ज़ाया कर दिया। पर इस पे परवेज मुशर्रफ से जो पूछ-गिछ होनी चाहिए थी और जो उससे सवालात होने चाहिए थे, उसकी अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर पेज 249 टू पेज 250 को सामने रखकर वो नहीं किए गए, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने भी तो नहीं किया ना। मेरा सवाल ये कि आपकी गवर्नमेंट ने भी तो नहीं किया कुछ। नहीं, मेरी गवर्नमेंट, मैं मान रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस वक्त नहीं हुआ ये। तो फिर आई हैव टेकन योर पॉइंट, बट आई हैव टू एस्टैब्लिश एन आर्गुमेंट इन फ्रंट ऑफ यू। अब परवेज मुशर्रफ साहब ये कहते हैं कि आप जब उठ के कहते हैं कि मैंने कत्ल करवाया, ठीक है मैंने कत्ल करवाया, लेकिन कत्ल का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? जब आसिफ अली जरदारी ने परवेज मुशर्रफ का नाम लिया तो परवेज मुशर्रफ ने आगे से सवाल किया कि बेनज़ीर के बॉडीगार्ड को, शहनशाह को किसने मरवाया? फिर शहनशाह को जिसने मारा था उसको किसने मरवाया? और फिर उन्होंने ये कहा कि ये सब करने की ताकत किसके पास थी? ये सब करने की ताकत तो आप ताकत तो देखें कि पुलिस पे इन्फ्लुएंस पंजाब पुलिस पे भी और सिंध पुलिस पे भी उस दिन किसका हो सकता था? वो तो आसिफ अली जरदारी का नहीं हो सकता था, वो तो किसी पीपल्स पार्टी वाले का नहीं हो सकता था। अगर सिंध में कोई इन्फ्लुएंस था भी, पंजाब पे किस तरह हो सकता? वो तो परवेज मुशर्रफ का ही हो सकता था। परवेज मुशर्रफ ये भी कहते हैं, एतजाज आप ये फेयर इनफ, ये पॉइंट आपका फेयर इनफ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी मरवाया तालिबान ने, तालिबान के साथ लिंक्स मेरे से ज्यादा आसिफ अली जरदारी के स्ट्रॉन्ग थे। तालिबान मुझसे तो नफरत करते थे। हामिद करजई आसिफ अली जरदारी का बहुत अच्छा दोस्त था, उसने हो सकता है अपने अफगानिस्तान के लिंक्स तैयार किए हों। तो चूंकि हम इस केस पे बात कर रहे हैं तो ये बहुत सारे सवाल जो उठते हैं, जो हैं। नहीं, जो जहाँ तक हामिद करजई का ताल्लुक है, उसने तो मेरी इतला है वार्न भी किया था कि बीबी उस जलसे पे ना जाए, और उसको कोई हमदर्द नहीं था मारने वालों का, बिल्कुल हमदर्द नहीं था वो। बीबी का इस लिहाज से हमदर्द था, रियासत की पॉलिसीज के अलावा इंसानी बुनियादों पे वो ये नहीं चाहता था कि बीबी को शहीद किया जाए, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को या होने वाली प्राइम मिनिस्टर को। तो वो तो नहीं करता था। इस पे जो क्लैरिटी के साथ बात जो बनती है ना, वो पूछने की जरूरत परवेज मुशर्रफ से ही बनती। इसमें क्या ना कि बेनिफिशियरी कौन हो गया? बेनिफिशियरी तो किसी जब भी कोई हटेगा कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो उसकी जगह जो नया आएगा
वो कुर्सी खाली होगी तो नया आएगा आके बैठेगा। एतजाज एहसन साहब, परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि मुझे तो इस बात पे हंसी आती है कि जब आप कहते हैं कि मैंने बेनजीर का कत्ल करवाया, वो कहते हैं मैं नहीं ऐसा क्यों कहता हूँ, करवाऊंगा। मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ इसी तफ्तीश, इसका जवाब तो देना, इसी तफ्तीश सवाल तो होना चाहिए ना, सवाल क्या बनता है कि नहीं बनता। यहाँ 2 घंटे के अंदर अंदर दोनों मरतबा आपने पानी के सैलाब ले आए और वहाँ वो ट्रक खड़े हैं फायर होजेज लेके और प्रेशर पंप्स के साथ वो सारा क्राइम सीन को साफ करवाया। ये इसकी क्या वजह थी? यही तो वजह। एतजाज एहसन साहब, आपने कौन सा जमीन, आप अपनी गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट बन जाता है कि आपकी अपनी गवर्नमेंट आई लेकिन आपने कोई जमीन आसमान एक नहीं कर दिए थे कोशिशों में। आपने एक बड़ी प्रेस रिलीज ये शाया कर दी कि यूनाइटेड नेशन से हमें ये एतराज है, इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं किया, इस किससे बात की, बाहर किससे बात की हमें नहीं पता। लेकिन इतनी पावरफुल, इतने बड़े वोट बैंक के साथ आने के बावजूद एक आपको एक सिंपैथेटिक वोट भी मिला, आपके पास इलेक्टेबल्स भी थे, इतनी ज्यादा पावर के बावजूद भी यू डिडंट डू इट, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? नहीं, मैंने लैक ऑफ तो इंटरेस्ट? क्या लैक ऑफ इंटरेस्ट था या कोई बचाने की कोशिश कर रहे थे? दो ही, इसमें दो ही है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तवज्जो नहीं दी, या फिर अपने आप को बचाना है, यही दो पॉइंट्स होता है। नहीं, ये तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं तो अपना बता रहा हूँ कि मैंने तो इस पे लिखा और मैंने इसको हाईलाइट किया इस सारे मामले को, और 2 अखबार, बड़े अखबारों में, तीसरे चौथे में नहीं, बट न्यूज़ में और जंग में मेजर जो ऑपेड पेजेस हैं उस पे मेरे मजमून शाया हुए और बाद में कमेंट भी होते रहे, और इस पे मैंने बयानात भी दिए, इस पे मैंने टॉक शोज में भी बात की, और परवेज मुशर्रफ ने किसी ने ये इसकी दरियाफ्त नहीं किया। ये तो इन्वेस्टिगेशन करने वालों को करना चाहिए था। लेकिन अब तो जन परवेज मुशर्रफ इश्तिहारी करार दिए गए हैं, तो आप चाहें तो कुछ ना कुछ हरकत, सियासी हरकत हो सकती है उनको वतन वापस लाने में, कैफरे किरदार तक पहुंचाने में। आप लोगों के मुताबिक कोई पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करें, कुछ करते क्यों नहीं आप लोग? नहीं, वो इश्तिहारी तो कोर्ट ने इश्तिहारी तो कह दिया, वो तो अब कोर्ट की पनाह में हो गया तकरीबन। कोर्ट ने खुद तो जाने दिया है, अदालत ने खुद तो उसको जाने दिया है, तो बाद में वो वापस नहीं आया तो इश्तिहारी हो गया। वो नवाज शरीफ भी इश्तिहारी हुआ है, इसी तरह उसकी सारी फैमिली इश्तिहारी हुई भी है। इश्तिहारी तो अब वापस नहीं आते। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट को आपने रिजेक्ट किया, जेआईटी को आपने रिजेक्ट किया, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस हुई पाकिस्तान के अंदर भी आप लोग उस पर मुतमईन नहीं थे। ये मेरा जाती नौयत का सवाल है, अगर आप चाहें तो जवाब दे दें। आसिफ अली जरदारी किसको समझते हैं कातिल? इज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कनेक्टेड, आपके अंदर भी बात होती होगी ना। आसिफ अली जरदारी किसको समझता है बेनजीर का काम? आसिफ अली जरदारी बेसिकली एक तो वो जो तालिबान लीडर था, बैतुल्लाह मसूद। बैतुल्लाह मसूद, मेरे दिन में हकीमुल्लाह मसूद उसके भाई का नाम दिन में आ रहा था, बैतुल्लाह मसूद को बुनियादी तौर पे, और उसके नेटवर्क को, और फिर वो माइंड सेट की बात करते हैं। तो बहरहाल वो बुनियादी तौर पे बैतुल्लाह मसूद को समझते हैं और उन लोगों को, उन मुल्ज़िमों को समझते हैं जिन मुल्ज़िमों का ट्रायल अभी हुआ है और उनको एक्चुअली बरी कर दिया गया। मुझे 4 मुल्ज़िम ट्राई हुए हैं। जी, उनको बरी कर दिया गया था। तो फिर कातिल लीग क्यों कहा? और फिर बिलावल भुट्टो क्यों परवेज मुशर्रफ पे उंगली उठाते हैं? अगर आसिफ अली जरदारी तालिबान को कसूरवार समझते हैं, तो फिर मुशर्रफ का चैप्टर तो क्लोज हो गया ना, अगर दिस इज व्हाट यू बिलीव इंटरनली। नहीं, मैं तो चैप्टर क्लोज नहीं करता हूँ, ना बिलावल क्लोज करते हैं। ये मेरी जो आर्गुमेंट है ये इसी आसिफ अली बुनियाद जरदारी पर है। करते हैं, आसिफ अली जरदारी करते हैं। आसिफ अली जरदारी भी नहीं करते। ये उसको कोई मतलब है इनोसेंट तो डिक्लेयर नहीं हम करते परवेज मुशर्रफ को इस मामले में। परवेज मुशर्रफ वाज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर द सिक्योरिटी
He said to her کہ اگر آپ میری یہ بات نہیں مانتی تو then I will not be prepared to give you security and I cannot guarantee you security. ایک آخری سوال ہے پھر مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. آخری سوال یہ کہ جو کورٹ کا ورڈکٹ آیا, جو JIT بنی, جس نے کام کیا یونائٹڈ نیشن, جو کتابیں لکھی گئی سب پہ, اس میں جو معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے, آخری پوائنٹ جو اسٹیبلش ہوتا ہے وہ ہے کہ جی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی. SP پولیس چیف کو بھی اس لیے اندر کیا جاتا ہے, پرویز مشرف کو بھی اس لیے الزام دیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ اتنا ہی سمپل تھا کہ سیکیورٹی نہیں دی؟ کیا یہ اتنا ہی سمپل تھا جتنے سمپلی کنوے کیا گیا؟ نہیں, سیکیورٹی نہ دینا تو ایک فیسٹ ہے, اس کا ایک پہلو ہے اس سارے میٹر کا, اور اس سے وہ ایک حد تک پرویز مشرف کے خلاف وہ کورابوریٹو ایویڈنس بنتا ہے, پر سیکیورٹی نہ دینا سے ایک دم قاتل کا تو آئیڈینٹیفیکیشن اس طرح نیسیسریلی نہیں ہوتی. پر اگر بیت اللہ محسود کی جو انہوں نے انٹرسیپٹ لی تھی, جو گورنمنٹ نے چلائیں بھی اور انٹرسیپٹ جو لی تھی وہ بیت اللہ محسود کی ہی تھی, پر بیت اللہ محسود کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں کیا ہاتھ تھا پرویز مشرف کا, اس پہ انویسٹیگیشن وہ نہ صرف ہونی چاہیے پر اس کی اپنی تحریر کے مطابق بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.